नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो આજનો આપણો જે લેક્ચર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કહી દો 11 સાયન્સ JEE નીટ કેમિસ્ટ્રી પી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ લેક્ચર 12 બરાબર। ચાલો લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે જે જોતા હતા એમાં આગળ વધીશું। આઈ થિંક આપણે અટકાવેલું હતું કાર્બન છે એના અપર રૂપો અને એ જ સમૂહના અન્ય તત્વોના અપર રૂપો આપણે જોવાના હતા બરાબર। ચાલો तो कार्बन जे छे एना अपर रूपों मोस्ट बधा तमने ख्याल है, तेम छतांय आपणे थोड़ुंक रिवाइज करीशुं एने बराबर छे। जो कि एने लईने एटला कोई क्वेश्चन जल्दी आवता नथी बराबर। तेम छतांय हवे आपणे जोईए छे एटले साथे ए पण जोईशुं। चालो एमां पहेलुं अपर रूप जे छे कार्बनना अपर रूपों ने इंग्लिश में एलोट्रॉप्स कहेवाय। काले पण मैं कीधुं हतुं एलोट्रॉप्स। ओके चलो हवे एमां फर्स्ट आपणे जोशुं डायमंड हीरो बराबर। हीरो हवे हीरो जे छे एनी अंदर इनकेस तमने क्वेश्चन पूछवामां आवे पूछाई शके एवुं नथी मैं ना पाडी तो कोई क्वेश्चन नहीं आवे आवी शके। अगर डायमंड ने लईने क्वेश्चन ए लोको पूछे छे बराबर छे तो एवुं पूछाई शके कि डायमंडनी अंदर एक कार्बन बीजा केटला कार्बन साथे जोड़ायेलो होई शके बराबर। सेकेंड थिंग एवी पूछाई शके कि एक दरेक कार्बन जे छे एनुं संकरण कयुं होई शके बराबर। त्रीजું कि एक कार्बन जे छे एनी आसपास जेटला पण कार्बन साथे जोड़ायेलो छे ए बधाने जोड़वामां आवे तो आखुं जे स्ट्रक्चर फॉर्म थाय छे रेडी एनो आकार शुं होई शके बराबर। आ टाइपना क्वेश्चन पूछाई शके। बीजुं कि हीरो केम विद्युतनो अवाहक छे, कई कई जग्याए यूज थई शके बराबर है। आ टाइपना क्वेश्चन जे छे पूछाई शके। तो आपणे डायमंड छे एनी थोड़ी हूँ रचना दर्शावीश रेडी अने पछी आगळ वधीए। चालो तो डायमंडनी रचना जो आपणे बनावीए तो कंईक आ रीते जोवा मळशे। तमारे जे पण वस्तु अहींया हूँ दर्शावुं अने समजावुं बराबर बुक में दर्शावी, कारण के स्कूल खुल्या पछी ए वस्तु रिपीट नहीं थाय बराबर। अत्यारे आपणे जे स्टडी करीए छे ए स्कूल स्टडी ज छे तो ए रीते ओके चलो। हाँ एवं बनी शके कि एकाद कोई टॉपिक एवो छे कि जेमां मोस्ट ऑफ बधाने समझवामां समस्या होय तो ये आपणे जोई शकीए। ओके चलो तो आ रीते पहला तो तमे बनावी शको। बीजा नंबरनुं जे तमारे बनाववानुं छे एना माटे तमारे एक कार्बन परमाणु जे छे रेडी एने अहींया दर्शाववानो छे बराबर। पछी बाकीना जे बे कार्बन परमाणु छे ए कंईक आ रीते दर्शाववाना। एक अहींया आवशे, एक थोड़ोक आ रीते अहींया आवशे। एने आपणे आ कार्बन परमाणु साथे जोड़वाना छे। ओके चलो तो आपणे जोड़ी दईए। आ कार्बन परमाणु एनी साथे जोड़ाशे बराबर अने अहींयाथी एनी साथे जोड़ाण थशे। आ रीते अहींयाथी अहींया आगळ जोड़ाण थशे। आ बंने वच्चे बॉन्ड तो छे ज बराबर, सिंगल बॉन्ड छे। ए रीते अहींया पण एक कार्बन परमाणु आ रीते बॉन्डथी जोड़ायेलो जोवा मळशे रेडी। त्यार पछी आ रीतनी रचना तमे बनावी शको। ओके चलो अहींया पण एक कार्बन परमाणु आवशे, आ बंनेनी वच्चे एक कार्बन परमाणु अहींया आवशे अने एक तमे अहींया बतावी शको। तो आमे बहु नानी एवी डायमंडनी रचना जे छे ए तमने दर्शावेली छे बराबर छे। आनी अंदर हवे आपणे डिस्क्रिप्शन जोईए कि कई रीते आखी रचना होय छे। तो आ एक कार्बन परमाणु तमे ध्यानमां ल्यो, प्रॉपर ध्यान आपो। आ एक कार्बन परमाणुने तमे ध्यानमां लेशो तो तमे समजी शको कि आ कार्बन परमाणु बीजा केटला कार्बन साथे जोड़ायेलो छे। तो 1 2 3 અને 4। तो सीधी बात है कि आ कार्बन परमाणु बीजा 4 कार्बन परमाणु साथे जोड़ायेलो छे तो आनुं संकरण कयुं हशे? सिंगल बॉन्डथी जोड़ायेलो छे। 4 सहसंयोजक बॉन्ड, 4 सहसंयोजक बॉन्ड बराबर। 4 सहसंयोजक बंध है एटले संकरण कयुं हशे? sp3 संकरण। तो डायमंडनी अंदर एक कार्बन परमाणु बीजा 4 कार्बन परमाणु साथे सिंगल बॉन्डथी जोड़ाय मतलब टोटल 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करे छे बराबर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आकार केवो बनतो हशे? समचतुष्फलकीय बराबर। समचतुष्फलकीय शेप बने छे। चालो बनावीए आपणे अहींया। तो अहींया तमे आने आनी साथे जोड़ी दो। ओके आ जे कार्बन है अने आ कार्बन साथे जोड़ो ए आनी साथे जोड़ाशे अने आ कार्बन परमाणु ने अहींया जोड़ी दो। ओके
પછી આ જે 2 કાર્બન પરમાણુ છે એને જોડી લો. તો તમે જોઈ શકતા હશો અહીંયા જે આખો શેપ બને છે ને એ સમચતુષ્ફલકીય શેપ બને છે. 4 ફલક હશે. ફલક એટલે બાજુ. આઈ થિંક હવે તમને ખબર હશે ઇન કેસ 12થનું ફર્સ્ટ લેશન સોલિડ સ્ટેટ જો તમારે ચાલી ગયું હોય તો. ઓકે, તો અહીંયા આ જે બને છે એ સમચતુષ્ફલકીય શેપ બને છે. રેડી? sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે અને એક કાર્બન પરમાણુ બીજા 4 સાથે જોડાયેલો. તો એક કાર્બન પરમાણુ બીજા 4 કાર્બન પરમાણુઓ સાથે 4 કાર્બન પરમાણુઓ સાથે જોડાયેલો હોય છે. બરાબર? આ બંને વચ્ચે જે ડિસ્ટન્સ મતલબ જેટલા પણ 2 કાર્બન પરમાણુ વચ્ચે સિંગલ બોન્ડનું જે ડિસ્ટન્સ છે ને એ યાદ રાખવું હોય તો રાખવું જરૂરી નથી. 154 pm છે. બરાબર? બધા બોન્ડ સેમ આવશે. દેર ઇઝ નો એની કાઇન્ડ ઓફ ડિફરન્સ બિટવીન લેન્થ ઓફ એની 2 બોન્ડ્સ. બરાબર? કોઈ પણ 2 બોન્ડ્સ વચ્ચે જે બોન્ડ લેન્થ છે 2 કાર્બન વચ્ચેની, બરાબર છે, એને તમે કમ્પેર કરશો કોઈ પણ બોન્ડ લેન્થને તો બંને સેમ આવશે. બરાબર છે? એક્ઝેક્ટ સેમ તો ના હોય, પોઈન્ટમાં ડિફરન્ટ હોઈ શકે, પણ આમ મેઇન આંકડો સેમ આવશે. બરાબર છે? ચાલો, તો આજે જોયું એ આપણે કોણ જોયું? ડાયમંડ. રેડી? સેકન્ડ જોઈએ આપણે. સેકન્ડ છે ગ્રેફાઇટ. હા, એક વાત કહેવાની રહી ગઈ ડાયમંડમાં કે ડાયમંડની અંદર વિદ્યુતનું વહન પોસિબલ નથી. વોટ્સ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ઇટ? તો રીઝન એવું તમે આપી શકો કે હીરાની અંદર જે પણ કાર્બન પરમાણુ છે એના જેટલા પણ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે બોન્ડ ફોર્મેશનમાં યુઝ થઈ જાય છે. એક પણ એવો ઇલેક્ટ્રોન બાકી નથી બચતો કે જે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર થઈ શકે. બરાબર છે? અને ઇલેક્ટ્રિસિટીના વહન માટે કમ્પલસરી કાં તો ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફરેશન જોઈએ ઓર આયન ટ્રાન્સફરેશન જોઈએ. હવે આયનની વાત તો અહીંયા પોસિબલ નથી. આયન ક્યારે પોસિબલ બને? જ્યારે કોઈ સોલ્યુશનની વાત કરતા હોઈએ. બરાબર છે? અને અહીંયા જ્યારે ડાયમંડની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે મેટલ કે કોઈ આવી વસ્તુ હોય એમાં ઇલેક્ટ્રોન હોવો જોઈએ સિંગલ, જે ગમે ત્યાં ફરી શકે. બટ ડાયમંડમાં એ પોસિબલ નથી. બરાબર છે? દેર ઇઝ નો એની ઇલેક્ટ્રોન વિચ ઇઝ ફ્રી. બરાબર છે? એટલે પોસિબલ નથી કે ઇલેક્ટ્રોનનું ક્યાંય વહન થઈ શકે અને એના થ્રુ ઇલેક્ટ્રિસિટીનું. તો હીરો બિલકુલ વિદ્યુત વહન માટે સક્ષમ નથી. ઓકે, સેકન્ડ થિંગ સૌથી સખત હોય છે એ પણ રહી ગયું. સૌથી સખત અપર રૂપ છે કાર્બનનું. બરાબર? એટલે અપઘર્ષક તરીકે યુઝ કરી શકાય. મતલબ જ્યારે પણ કોઈ ઘર્ષણની કે કોઈ વસ્તુને કાપવાની વાત આવતી હોય બહુ સખત વસ્તુને, ત્યારે ડાયમંડ યુઝ થઈ શકે છે. બરાબર? તો અપઘર્ષક. રેડી? આગળ વધીએ ગ્રેફાઇટ તરફ. ગ્રેફાઇટ જે છે એનું સ્ટ્રક્ચર આઈ થિંક તમને લોકોને ખ્યાલ હશે કે બેન્ઝિન રિંગ જેવા ચકડા જે છે એનાથી લેયર્સ બનેલા હોય છે. આપણે બનાવીએ. બરાબર? ચાલો, તો રફ આકૃતિ બનાવું છું બિકોઝ આ વસ્તુ એવી છે કે તમે સમજી ગયા છો, આપણે રિપીટ કરીએ છીએ. ઓકે, એટલે આકૃતિ આ રીતે. ચાલો, આમાં હું આ રીતે દર્શાવી દઉં. ડેંગલિંગ બોન્ડ્સ. તમને ખબર હોવી જોઈએ કે વોટ ઇઝ ધ ડેંગલિંગ બોન્ડ્સ. બરાબર છે ને? ગુજરાતીમાં ઝૂલતા બંધ કહેવાય. ઝૂલતા બંધ. બરાબર? એક આ લેયર છે, એક સ્તર છે. બરાબર? સ્તર નંબર ફર્સ્ટ, પહેલું લેયર. સેકન્ડ એના જેવું સેમ આપણે બનાવીએ. બરાબર? ચાલો, તો આમાં પણ આપણે ડેંગલિંગ બોન્ડ્સ બતાવીએ. ઝૂલતા બંધ આમાં પોસિબલ છે. બરાબર? બધામાં પોસિબલ નથી. ડાયમંડમાં ને એમાં બને ત્યાં સુધી એનું પ્રેફરન્સ ઘસાયા પછી નહીં રહે. ડેંગલિંગ બોન્ડ ઘસાયા પછી તમને જોવા નહીં મળે. બરાબર? બાકી જ્યારે ડાયમંડ રફ ફોર્મમાં હોય ત્યારે એમાં પણ ડેંગલિંગ બોન્ડ પોસિબલ બની શકે. આ સ્તર 2. રેડી? ચાલો, હવે સીધી વાત છે, તમે જોઈ શકો છો. ઇનકેસ હું આ કાર્બનને ધ્યાનમાં લઉં છું, પ્રોપર ધ્યાન આપું, આ કાર્બનને ધ્યાનમાં લઉં છું, તો એ બીજા કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે? 1, આ 2 અને આવડો આ 3. પાછળ પણ બીજો કોઈ કાર્બન પરમાણુ હશે નહીં.
ઓકે, તો સીધી વાત છે કે એક કાર્બન પરમાણુ બીજા 3 કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોય છે. એટલે કેટલા સહસંયોજક બોન્ડ બને છે? 3 સિંગલ સહસંયોજક બંધ પોસિબલ બને છે. બરાબર. એક કાર્બન પરમાણુ બીજા 3 કાર્બન પરમાણુઓ સાથે જોડાયેલો હોય છે. કાર્બન પરમાણુઓ સાથે જોડાયેલો, તો હાઇબ્રિડાઇઝેશન કયું હશે? પરમાણુઓ સાથે જોડાયેલો. બરાબર. તો કઈ સંકરણ થશે? sp2 સંકરણ. ઓકે, ચાલો. શેપ તો તમે જોઈ શકો છો કે સ્તરીય રચના છે અને ષટકોણીય ખાનાઓ જેવી રચના એક લેયરમાં હોય છે. ઘણી બધી એવા ઘણા બધા લેયર એક પછી એક હોય છે. અહીંયા પણ હશે, નીચે પણ હશે. બરાબર છે. અને એ બધા લેયર જે છે એ એની વચ્ચે એક પ્રકારનું એટ્રેક્શન ફોર્સ હોય છે. આ જે લેયરના કાર્બન પરમાણુઓ હોય એની વચ્ચે ચોક્કસ પ્રકારનું આવું એટ્રેક્શન ફોર્સ, અને એ જે એટ્રેક્શન ફોર્સ છે એને કહેવામાં આવે છે વાન્ડરવોલ્સ આકર્ષણ બળ. બરાબર. જ્યારે અહીંયા જે એટ્રેક્શન ફોર્સ છે એ કયું છે? સહસંયોજક. સ્ટ્રોંગ કયું હોય છે? મેં કેમિકલ બોન્ડિંગવાળા લેશનમાં બહુ સારી રીતે એક્સપ્લેન કરેલું છે બધા ટાઈપના ફોર્સીસ, કે કોણ વધારે સ્ટ્રોંગ છે. બરાબર છે. અને વિવિધ પ્રકારના ફોર્સીસ ટોટલ આઈ થિંક 5 જેટલા દર્શાવેલા છે. અને એની વચ્ચે પણ સ્ટ્રોંગનેસનું રિલેશન બતાવેલું છે. બરાબર છે. ચાલો, તો અહીંયા કહેવાનું એમ છે કે સહસંયોજક બંધ મજબૂત હોય છે, જ્યારે વાન્ડરવાલ્સ એટ્રેક્શન ફોર્સીસ એકદમ વીક હોય છે. બરાબર છે. ચાલો, હવે કહેવાનું એમ છે કે આ જે 2 બોન્ડ હોય ને એક જ સ્તરના 2 કાર્બન પરમાણુ વચ્ચે જે બોન્ડ ફોર્મ થાય એ 140 pm બોન્ડ લેન્થ દર્શાવે છે. બરાબર છે. અને 2 લેયર વચ્ચે જે આ ડિસ્ટન્સ હોય છે, લેયર વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, બરાબર, એ 340 pm જેટલું હોય છે. બરાબર. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી. બીજું તમને ખબર જ હશે કે ગ્રેફાઇટ જે છે ઇલેક્ટ્રિસિટીનું વહન કરવા માટે સક્ષમ છે. એનું રીઝન શું આવી શકે? હમણાં હજી સમજાયું કે કોઈ એવો ઇલેક્ટ્રોન હશે કે જે આંટા મારી શકે. છે જ. આપણે જોયું કે કાર્બન પાસે સંયોજકતા કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન હોય કેટલા? 4. યુઝ કેટલા કરે છે? ઓનલી 3. બરાબર છે. હજી પણ એક ઇલેક્ટ્રોન એવો બાકી છે કે જે આંટા મારી શકે છે. બરાબર. હવે એ ક્યાં આંટા મારશે? તો ઇનકેસ એવું કહું કે આ કાર્બન છે, બરાબર, એ બીજા 3 કાર્બન સાથે એણે સહસંયોજક બોન્ડ ફોર્મ કર્યું, તો હજી પણ આની પાસે એક સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન છે જે ઉપરના સ્તરમાં કોઈ પણ કાર્બન પર મોકલી શકે છે. બરાબર. મતલબ એક કાર્બનનો ઇલેક્ટ્રોન ઉપરના સ્તરના બીજા કાર્બનની સંયોજકતા કક્ષામાં જઈ શકે છે. બરાબર. એટલે ઇલેક્ટ્રોન જે છે, બરાબર, એનું એક સ્તરમાંથી બીજા સ્તરમાં સ્થળાંતરણ, બરાબર, સ્થળાંતરણ શક્ય છે જેના લીધે ઇલેક્ટ્રિસિટી એટલે કે વિદ્યુતનું વહન શક્ય બને છે. બરાબર. તો ગ્રેફાઇટ બિલકુલ ઇલેક્ટ્રિસિટીનું વહન કરવા માટે સક્ષમ છે, બિકોઝ એનો ઇલેક્ટ્રોન એક સ્તરનો બીજા સ્તરમાં કૂદકો લગાવીને જઈ શકે છે. અને સાથે સાથે શું થશે? જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન છે એનું વહન થાય ત્યારે એની અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ થશે. ઓકે, ચાલો. આ જે બંધ છે ને એને ડેંગલિંગ બોન્ડ્સ કહેવાય. ડેંગલિંગ બોન્ડ્સનો મતલબ થાય ઝૂલતા બંધ. જેમાં પણ ઝૂલતા બંધ હશે ને એની સરફેસ લીસી નહીં હોય ક્યારેય. બરાબર છે. લાઈક ગ્રેફાઇટ જે છે એ એની સરફેસ લીસી નહીં હોય, બને ત્યાં સુધી થોડી ખરબચડી હશે, જેનું રીઝન છે ડેંગલિંગ બોન્ડ. મેં ડાયમંડની પણ વાત કરી કે ડાયમંડ અગર ઘસાયેલો નથી, રફ છે, તો એ ખરબચડો હશે, તો ચોક્કસથી એમાં ડેંગલિંગ બોન્ડ હોઈ શકે. બરાબર છે. ગ્રેફાઇટમાં હોય છે. ઓકે, ક્યાં યુઝ થાય? તો પેન્સિલમાં, એઝ વેલ એઝ બીજે ક્યાં યુઝ કરી શકાય? તો લ્યુબ્રિકાન્ટ તરીકે. ઓકે, હવે લ્યુબ્રિકાન્ટ શું છે એ સમજાવવાની કોઈ જરૂર નથી, તમને ખબર છે. ચાલો, તો 2 અપર રૂપ જોયા, થર્ડ 1 અપર રૂપ જોઈએ આપણે. બરાબર. ચાલો,
ત્રીજું અપર રૂપ 10th તમે બહુ સારી રીતે જોઈને આવ્યા છો, બરાબર છે, અને એ છે ફ્લેરિન, બકમિન્સ્ટર ફ્લેરિન. તો બહુ ઓછી વાત કરીશું આપણે, ફટાફટ જોઈએ. ફ્લેરિન કેટલા નામ છે એન્ડ ઓલ, આઈ થિંક યુ ઓલ નો અબાઉટ દેટ વેરી વેલ, બરાબર. તો બહુ કહેવાની જરૂર નથી, બટ આપણે એનું સ્ટ્રક્ચર જોઈ લઈશું, થોડો ખ્યાલ આવશે કેટલા ટાઈપના, મતલબમાં કે એમાં જે ખાના હોય છે, બરાબર, એ કેટલા ટાઈપના હોય છે ને એ રીતે. ચાલો, હવે કહેવાનું એમ છે કે એનું સ્ટ્રક્ચર પણ આઈ થિંક મોસ્ટ ઓફ તમે બધા જાણતા હશો ને ડ્રો પણ કરી શકશો. રેડી? તો નોર્મલી કેવું કે ગ્રેફાઇટ જે છે ને એમાંથી ફ્લેરિન જે છે ફોર્મ કરી શકાય છે. પહેલાં તો શું કરવાનું કે ગ્રેફાઇટની જે રચના છે, બરાબર છે, એ રચનાને તોડી નાખવાની. એ તોડ્યા પછી એનું જે ગેસીસ ફોર્મ બને ગ્રેફાઇટનું, એને પાછું સંઘનિત કરવાનું. સંઘનિત કરવું ઇન ધ સેન્સ કે એ જે છૂટા પડેલા કાર્બન છે ગ્રેફાઇટના ગેસીસ ફોર્મમાં, બરાબર, સ્ટ્રક્ચર તૂટી જઈને, તો એને ફરી પાછા ભેગા કરવાના. પણ જ્યારે તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ એને ભેગા કરો છો, સંઘનિત કરો છો, ત્યારે એક નવું સ્ટ્રક્ચર કન્સિડર કરે છે, નવું સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ કરે છે, બરાબર છે, અને એ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ ફ્લેરિનનું બને છે. રેડી? તો સીધી વાત છે ને કે ભાઈ કાર્બન જ છે અંતે તો એક ફોર્મમાંથી તમે બીજા ફોર્મમાં ચોક્કસથી કન્વર્ઝન કરી શકો. ઇવન ગ્રેફાઇટ કેન બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ડાયમંડ, બરાબર. તો ગ્રેફાઇટ છે એને પણ ડાયમંડમાં કન્વર્ટ કરી શકાય છે, બરાબર છે. તો કહેવાનું એમ છે કે ગ્રેફાઇટમાંથી એને પહેલાં ગેસીસમાં કન્વર્ટ કરવાનો, પછી એને ફરી પાછો સંઘનિત કરવાનો, તો એમાંથી ફ્લેરિન બની શકે. એવું તમે નોર્મલી જોઈ ગયા હશો. આપણે એના સ્ટ્રક્ચર ઉપર જઈએ. ચાલો, સ્ટ્રક્ચરમાં તો તમને ખ્યાલ છે કે આ રીતે કમ્પ્લીટ એક બોલ જેવી રચના હોય છે, બરાબર છે, અને એ જે બોલ જેવી રચના છે એની અંદર મારી બનાવવાની રીત થોડીક અલગ છે. તમે લોકો 10thમાં જેમની પણ પાસે શીખીને આવ્યા એમણે જે પણ શીખવાડેલું છે એ પ્રોપર જ છે, તમે એ રીતે ડ્રો કરી શકો. ઓકે, ચાલો. તો આ રીતે ષટકોણિયું એક હશે, સેમ કન્ડિશન આ સાઈડ પણ હશે. ઓકે, અહીંયા પણ એક ષટકોણ હશે. ઓકે, બે ષટકોણ આ રીતે અહીંયા આપણે બનાવવાના છે. ઓકે, મારી બનાવવાની રીત જુદી છે, મારી પોતાની મેથડ, બરાબર. અહીંયા આ રીતે આપણે બનાવશું. સેમ કન્ડિશન હિયર. અહીંયા પણ આ રીતે આપણે બતાવશું. ઓકે, ચાલો. પછી વચ્ચે પણ આ રીતે બનશે. ચાલો, બરાબર. આગળ જોઈએ. સેમ કન્ડિશન અહીંયા આપણે ફોર્મ કરવાની છે કે આ રીતે આવશે. અહીંયા પણ એક એવો જ ભાગ બનશે. ઓકે, ચાલો, આ રીતે બનાવવાનું છે. ચાલો, એ ફોર્મ થઈ જાય પછી આપણે અહીંયા આમ દર્શાવીશું આ રીતે. બરાબર, સેમ અહીંયા આપણે દર્શાવીશું આ રીતે. બરાબર, ચાલો. એના પછી આપણે આ રીતે ફોર્મ કરશું, બરાબર. આને અહીંયા જોડી દેવાનું છે. પહેલાં તો જોડાઈ ગયું, પછી આ રીતે જોડાશે અને વચ્ચેના આ બે ખાનાને કમ્પ્લીટ કરો તો આખું આવું સ્ટ્રક્ચર બનશે, બરાબર. તો તમને જે રીતે ફાવે એ રીતે ફ્લેરિન બનાવવાનું છે, બરાબર, સ્ટ્રક્ચર. હવે કન્ડિશન શું છે કે ફ્લેરિન એવી રચના છે કાર્બનની કે જેની અંદર ષટકોણ પ્લસ પંચકોણ, બરાબર છે, મતલબ 5 કાર્બનની રિંગ પ્લસ 6 કાર્બનની રિંગ પોસિબલ છે. મીન્સ કે હોય છે. તો 5 કાર્બનની રિંગ જે છે ને એમાં બિલકુલ ડબલ બોન્ડ ફોર્મેશન નથી, પણ 6 કાર્બનવાળી જે રિંગ છે ને એમાં ડબલ બોન્ડ ફોર્મેશન છે, બરાબર. તો તમે જોઈ શકો કે આડી રિંગ છે ને 6 બોન્ડની છે, તો આપણે એમાં ડબલ બોન્ડ બતાવીએ. આ હયારો છે, બંને વચ્ચે હયારો છે, બરાબર. એક અહીંયા બતાવ્યો તો 2 બોન્ડ અહીંયા આવશે, સીધી વાત છે. ઓકે, સેમ કન્ડિશન, 2 બોન્ડ અહીંયા આવશે. 5 વાળામાં બિલકુલ બોન્ડ નથી બતાવવાનો. 5 કઈ રીતે? આમાં 6 કાર્બન છે, તમે જોઈ શકો, પણ અહીંયા 5 છે, 1 2 3 4 and 5. અહીંયા પણ સેમ કન્ડિશન 5 વાળું છે. આ 5, આ 5, બાકીના જેટલા છે બધા 6 વાળા છે, અને 6 વાળામાં બોન્ડ બતાવવા કમ્પલસરી છે. ઓકે, ચાલો. તો આજે છે એ 6 વાળું છે, 1 2 3 4 5 6. ઓકે, તો અહીંયા બોન્ડ આવી ગયો તો એક બોન્ડ અહીંયા આવશે, એક બોન્ડ અહીંયા ફોર્મ થશે, દેખાય.
સેમ કન્ડિશન, એક બોન્ડ અહીંયા ફોર્મ થશે અને એક અહીંયા આવશે. ઓકે, ચાલો પછી અહીંયા આ બોન્ડ ફોર્મેશન, એક બોન્ડ અહીંયા આવશે. બરાબર છે. ચાલો પછી એનાથી આગળ વધીએ કે અહીંયા બોન્ડ છે. રેડી? તો અહીંયા તમે ના દર્શાવી શકો, અહીંયા પણ નહીં આવે, પણ અહીંયા એક બોન્ડ આવશે, એક બોન્ડ અહીંયા ફોર્મ થશે. ઓકે, અહીંયા તો ઓલરેડી મેં કરી નાખ્યો છે, તો એક બોન્ડ અહીંયા આવશે. રેડી? આગળ વધીએ. 6 વાળા છે એમાં બોન્ડ હોવો જોઈએ, તો 1 2 3 4 5 અને 6 આમાં પણ આવશે. તો એક અહીંયા છે, એક અહીંયા છે, તો એક બોન્ડ અહીંયા આવશે. ઓકે, આમાં તો ઓલરેડી બોન્ડ ફોર્મેશન છે, બધામાં થઈ ગયું. બરાબર, ક્યાંય બાકી નથી. તો મતલબમાં તમે 6 બોન્ડ મીન્સ કે 6 કાર્બનવાળી જે પણ રચના છે રિંગની, બરાબર, એમાં બોન્ડ ફોર્મેશન બતાવી શકો, બાકીનામાં નહીં આવે. 5 વાળામાં 1 2 3 4 5 વાળા છે. ઓકે, ચાલો રચના જોઈએ. રચનામાં શું કહી શકાય કે એક કાર્બન પરમાણુ, જો અહીંયા દર્શાવું છું, બીજા કેટલા કાર્બન સાથે, તો 1 2 અને 3 કાર્બન સાથે. સીધી વાત છે, એક કાર્બન પરમાણુ બીજા 3 કાર્બન પરમાણુના સંપર્કમાં છે, લાઈક ગ્રેફાઇટ. હમણાં થોડી વાર પહેલાં કીધું કે ફ્લેરિન એમાંથી બનશે, ગ્રેફાઇટમાંથી. બરાબર છે. તો સીધી વાત છે કે રચનામાં ચેન્જ આવે છે. બરાબર, બાકી કાર્બન પરમાણુ જે જોડાયેલા છે એની સંખ્યા એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. તો તમે કહી શકો એક કાર્બન પરમાણુ બીજા 3 કાર્બન પરમાણુઓ સાથે કેટલા 3 સહસંયોજક બંધથી જોડાય, સહસંયોજક બંધથી જોડાય. ઓકે, ચાલો તો સીધી વાત છે ને, એક કાર્બનનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન sp2 સંકરણ, મતલબ ફુલેરિન ઇલેક્ટ્રિસિટીનું વહન કરે કે ન કરે? હવે આન્સર આવડવો જોઈએ. તો ચોક્કસથી ફુલેરિન જે છે ઇલેક્ટ્રિસિટીનું વહન કરવા માટે બિલકુલ સક્ષમ છે, કારણ કે એનો એક ઇલેક્ટ્રોન છે ને બીજા કાર્બન સુધી જઈ શકે છે. બરાબર છે, મતલબ એનું વહન પોસિબલ છે. ચાલો, અને sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન હોય તો બને ત્યાં સુધી એક જે રિંગ હશે ને, બરાબર, એના બધા જ કાર્બન એક જ સમતલમાં હશે. આ ફિક્સ હોય. બરાબર છે, તો એ તમારે સમજવાનું, કારણ કે હવે તમે સમજી શકો એમ છો. વિદ્યુત વાહક છે, હમણાં હજી સમજાયું, વિદ્યુત વાહક બિલકુલ. ઓકે, કેટલી રિંગ હોય છે? તો 5 સભ્યની રિંગ. બરાબર, મતલબ એક પંચકોણ રચના. અને સેકન્ડ આવશે 6 સભ્યની રિંગ. બરાબર, આવું તમને ક્યારે જોવા મળશે એ સમજાવી દઉં. 12થનું બાયોકેમિસ્ટ્રીવાળું લેશન તમે જોશો, ગ્લુકોઝ ને એની રચના ચક્રીય ને એવી. બરાબર છે, એમાં તમે આવા શબ્દો સાંભળશો. 6 સભ્યની રિંગ. 6 સભ્યની રિંગ એટલે ષટકોણ. ઓકે, તો નોર્મલી અત્યાર સુધી આપણે ક્યારેય એવો શબ્દ નથી યુઝ કર્યો. ભાઈ તમને કોઈ એવું ના પૂછે ક્યારેય કે ભાઈ હીરાનો એક અણુ એટલે કેટલા કાર્બન. બરાબર, આવો સવાલ કોઈ દિવસ ક્યાંય જોવા નહીં મળે, બિકોઝ ઇટ્સ નોટ પોસિબલ કે ડાયમંડનો એક અણુ શક્ય બને. બરાબર છે, ડાયમંડનો એક અણુ તમે ના કહી શકો. એ જ રીતે ગ્રેફાઇટનો એક અણુ એવું પણ તમારે ક્યારેય નહીં આવે, બટ ફ્લેરિનમાં આવશે. બિકોઝ તમને ખબર છે કે તમે C60 લખો છો, યાદ છે? C60 એટલે ફ્લેરિનનો એક અણુ. હા, પણ એ પણ કહી દઉં કે આ તો મેજોરિટી જોવા મળે છે. બાકી તમને એ પણ ખ્યાલ છે કે C70 પોસિબલ છે, C300 એન્ડ સમથિંગ, આઈ ડોન્ટ નો એક્ઝેક્ટલી, પણ એક અણુ પોસિબલ છે મતલબમાં, જે ડાયમંડ અને ગ્રેફાઇટમાં તમે બિલકુલ નહીં કહો. ઓકે, ચાલો, તો C60 મતલબ એક અણુ. તો આવું બીજું ફોર્મ પણ પોસિબલ છે કે જેમાં કાર્બનની સંખ્યા 70 ઓર અબો દેટ હોઈ શકે. બરાબર છે, ચાલો, તો આ એક અણુની આપણે વાત કરી. રેડી? ચાલો, હવે એમાં કહેવાનું છે કે 5 સભ્યની રિંગ C60માં કેટલી હોય. અત્યારે હું C60ની વાત કરું છું. તો 5 સભ્યની 12 રિંગ હોય છે. બરાબર, પંચકોણ 12 હોય છે. જ્યારે ષટકોણ કેટલા હોય છે? તો ષટકોણની સંખ્યા આવશે 20. બરાબર, તો નોર્મલી એવું કહી શકાય કે તમે ગણતરી કરશો તો C60 આન્સર આવી જશે. કઈ રીતે? તો હું કહી દઉં. પંચકોણ 12 છે એટલે 12 પંચા 60. બરાબર છે, અને 20 સંગ 120. 120 પ્લસ 60 180 થશે. બરાબર છે, હવે 180 છે એમાં તમે જોઈ શકો એક કાર્બન છે. બરાબર, એ કેટલા રિંગમાં હૈયારો કહેવાય? તો 1 2 3 રિંગમાં હૈયારો કહેવાય.
બરાબર. તો 180 ડિવાઇડેડ બાય તમારે 3 કરવા પડશે, તો તમારો જવાબ 60 આવશે. એટલે સીધી ખબર પડશે કે એક ફુલેરીનના ચકડામાં C60 વાળામાં 60 કાર્બન પરમાણુ હોય. બરાબર છે. ચાલો, તો એ તમે ગણતરી કરી શકો, એ પણ મેં કહી દીધું. રેડી. ચાલો આગળ જોઈએ. ઊંચી ક્ષમતા ધરાવતું મટીરિયલ તરીકે વપરાય છે. ઊંચી ક્ષમતા ધરાવતા મટીરિયલ તરીકે વપરાય છે. મટીરિયલ તરીકે યુઝફુલ છે, ઉપયોગી છે. ઓકે. આગળ જોઈએ કે સેમિકન્ડક્ટર તરીકે પોટેશિયમ સાથે વપરાય છે. ઇનકેસ એવું બની શકે તમે પોટેશિયમને અંદર એડ કરો છો, તો પોટેશિયમ એડ થવાથી એમાંથી સેમિકન્ડક્ટર બનશે. સેમિકન્ડક્ટર તમે જાણતા હશો, મતલબ ઇલેક્ટ્રિસિટીનું સેમિકન્ડક્ટર એટલે કમ્પ્લીટ વહન પોસિબલ નહીં થાય, બટ થોડા ઘણા અંશે પોસિબલ બનશે. તો પોટેશિયમ સાથે સેમિકન્ડક્ટર બનાવે છે. ઓકે. ચાલો, તો બાકી ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન આઈ થિંક તમે બુકમાં એમાં જોઈ હશે. બરાબર છે. તેમ છતાંય આપણે થોડુંક સમજા કે જે એક્ઝામની અંદર તમે આવે તો કામ થઈ જાય. બરાબર. પણ બને ત્યાં સુધી આ એવી વસ્તુ છે કે જેને જલ્દી પ્રિફર નહીં કરવામાં આવે. ઇનઓર્ગેનિકમાં રિએક્શન પહેલાં પ્રિફર થશે કે ભાઈ આના વચ્ચે પ્રોસેસ થાય છે. ઇનકેસ પ્રોસેસ એ આપી દે, પણ પ્રોસેસમાં પ્રોડક્ટની જગ્યાએ એક્સ કરે, વાય કરે. ઓકે. બે જગ્યાએ ઘણીવાર એવું બની શકે કે રિએક્ટન્ટમાં XY કરે અને પ્રોડક્ટ આપી દે. તો રિએક્શન વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઇનઓર્ગેનિકમાં, લાઈક ઓર્ગેનિક. બરાબર છે. હા, આવા પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે, પણ બને ત્યાં સુધી રિએક્શન પ્રિફર થશે. ઓકે. ચાલો, તો આજે છે આપણે ખાલી કાર્બનના અપર રૂપ જોયા. હવે આપણે જે અપર રૂપ જોવાના છે એ ટીનનું આવશે. ઓકે. ટીનના અપર રૂપ. તો આપણે ટીનના અપર રૂપ જોઈએ. સેકન્ડ, ટીનના અપર રૂપ. ચાલો, ટીન જે છે ને એના 3 અપર રૂપ છે. આઈ થિંક તમને ખ્યાલ હશે. ફર્સ્ટ વન છે એને કહેવાય આલ્ફા ટીન. આલ્ફા ટીનનો કલર યાદ રાખજો, આવી શકે ભૂખરું ટીન, ભૂખરા કલરનું હોય છે. ઓકે. બાકી ટીન જ છે. સેકન્ડ આવશે બીટા ટીન. ચાલો, બીટા ટીન છે એ હોય છે સફેદ કલરનું, સફેદ ટીન. અને થર્ડ વન છે ગેમા ટીન. બરાબર. ગેમા ટીન છે રોમ્બિક ટીન હોય છે. રોમ્બિક ટીન. રોમ્બિક શું છે, કેવો શેપ હોય. બરાબર છે. એ નોર્મલી ક્યારે તમને ખ્યાલ આવશે, જ્યારે તમે 12th સાયન્સનું ફર્સ્ટ લેશન છે ને સોલિડ સ્ટેટ, બરાબર, એ સમજી જશો ને તો તમને એનો ખ્યાલ આવશે. ઓકે. ચાલો, હવે કન્ડિશન શું છે આ ધ્યાનમાં રાખવું કે આલ્ફા ટીન જે છે ને એને તમે બીટા ટીનમાં કન્વર્ટ કરી શકો. રિવર્સિબલ પ્રોસેસ છે. બરાબર છે. 15.2 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ અને કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરવું એટલે 273 પ્લસ 15.2. રેડી. તો જે પણ આવે એ કેલ્વિનમાં, એમાંથી બીટા ટીન બનશે. રેડી. આલ્ફા ટીન છે એને થોડાક ઊંચા તાપમાને ગરમ કરશો એટલે બીટા ટીન મળશે. તો સીધી વાત છે કે નોર્મલ કન્ડિશનમાં કયું ટીન વધારે પ્રિફર થશે? આલ્ફા ટીન. કારણ કે આ તો ગરમ કરશો પછીની કન્ડિશન છે બીટા ટીન. બરાબર છે. ચાલો, બીટા ટીન છે એને હજી પણ 161 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડે ગરમ કરશો તો બનશે ગેમા ટીન. મતલબ હજી પણ ગરમ કરશો તો ગેમા ટીન મળશે. એ પણ એટલું બધું સ્ટેબલ નથી. બરાબર છે. તમારે બનાવવું પડે, લાવવું પડે. ચાલો, ગેમા ટીનને હજી પણ ગરમ કરશો ને, બરાબર છે, તો શું થશે? તો ગરમ કરવાનું છે 232 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડે. બરાબર. તો લિક્વિડ ટીન બને છે. ટીન જે છે એનું લિક્વિફિકેશન થઈ જશે 232 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. ક્યારે? આ ગેમા ટીન બન્યા પછી. તો રિએક્શન જરાક બને તો યાદ રાખવી કે આલ્ફા ટીન છે એને થોડુંક ગરમ કરશો તો બીટા ટીનને થોડુંક એના પહેલાં કરતાં વધારે ગરમ કરશો તો ગેમા ટીન, અને ગેમા ટીનને 232 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડે ગરમ કરશો એટલે લિક્વિડ ટીન મળી જશે. બરાબર છે. તો આ એક અપર રૂપનું બીજા અપર રૂપમાં કન્વર્ઝન છે, જે મેં હમણાં તમને સમજાયું કે ગ્રેફાઇટ છે એમાંથી ડાયમંડમાં, બરાબર, ડાયમંડમાંથી ગ્રેફાઇટમાં, મતલબ કન્વર્ઝન પોસિબલ છે. રેડી. ચાલો, તો આ બીજા ટીનનું પણ આપણે અપર રૂપ જોઈ લીધું. આગળ વધીએ નવા બીજા એલિમેન્ટ્સ તરફ. ચાલો, પછી આપણે જોઈએ સિલિકોન. થર્ડ નંબરનું જોઈએ સિલિકોન. ઓકે. હવે સિલિકોન અને જર્મેનિયમને એ બધામાં કેવું છે મેં પહેલાં પણ સમજાવ્યું. ઇનકેસ તમે ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરો અને જોશો તો તમને એવું કહેશે કે આના કોઈ અપર રૂપ પોસિબલ નથી.
બરાબર છે, બટ એ બહુ સ્ટેબલ ના હોય એટલે તમને આ રીતે કહેવામાં આવે. ઓકે, ચાલો. તો જે પણ પોસિબલ છે, જેટલા પણ શક્ય ફોર્મ હોય એ કહી દો. સ્ફટિકમય ટીન, સિલિકોન, સ્ફટિકમયમાં ખબર પડે ને, બરાબર. સ્ફટિકમય સિલિકોન અને અસ્ફટિકમય સિલિકોન. સ્ફટિકમય એટલે દાણાદાર હોય અને અસ્ફટિકમય એટલે પાવડર ફોર્મમાં હોય છે, બરાબર છે. ચાલો, તો સ્ફટિકમય સિલિકોન, અસ્ફટિકમય સિલિકોન. ચાલો, પછી આવશે જર્મેનિયમ. જર્મેનિયમ છે, એમાં આલ્ફા જર્મેનિયમ, બીટા જર્મેનિયમ અને ગેમા જર્મેનિયમ. ઓલાના જેવું જ છે, આલ્ફા જર્મેનિયમ, બીટા જર્મેનિયમ અને ગેમા જર્મેનિયમ. ઓકે, ચાલો. ત્યાર પછી આવશે લેડ, પીબી. બરાબર. હવે પીબીના જે પણ અપરૂપ તમને કહું છું ને, એની સ્ટેબિલિટી બહુ ઓછી છે, બરાબર. તો એટલે એમાં તો તમને ચોખ્ખું એમ લખીને આવી જ જશે કે ભાઈ આનું કોઈ અપરૂપ છે નહીં. રેડી? પણ છે એટલા સ્ટેબલ નથી. ઓકે, એમાં આવશે આલ્ફા લેડ અને બીટા લેડ. આવા ફોર્મ જોવા મળશે. ઓકે, તો આ જેટલા અત્યારે 3 જોવો છો ને, એનું કોઈ એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, પણ આગળના 2 જે એક્સપ્લેન કર્યા એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. તો એના ઇમ્પોર્ટન્સને ધ્યાનમાં રાખી અને બને તો એને યાદ રાખવાની ટ્રાય કરવાની. ઓકે, ચાલો. હવે આગળ વધીએ એક નવા ટોપિક તરફ. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે પછીના ટોપિકમાં આમ તેમ કરવું નહીં, કારણ કે એમાં બીજા લેશન જે 12થમાં જોવો છો ને એનું પણ આવશે. ઓકે, ચાલો. તો આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ કાર્બનના અગત્યના સંયોજનો. જો કે તમને ખ્યાલ હશે, કાર્બનના અગત્યના સંયોજનો. કાર્બનના અગત્યના સંયોજનો છે, બરાબર છે. એમાં તમારે કેટલા જોવાના છે? 2. ઓકે, ચાલો. ફર્સ્ટ વન આપણે જોવાના છીએ કાર્બન મોનોક્સાઇડ. જો કે ઘણા લોકો કહેતા હશે આનું તમને બહુ ખ્યાલ છે, વાંધો નહીં, આપણે પાછું જોઈએ છે, બરાબર. મારે તો મારી રીતે તમને એક્સપ્લેન કરવાનું જ છે. ઓકે, કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે. સ્ટ્રક્ચર ગઈકાલે આઈ થિંક લેક્ચરમાં મેં એક્સપ્લેન કરેલું છે. ઓકે, ચાલો. હવે પાછું સમજીએ. જો તમને ખ્યાલ હોય તો મેં બહુ બધી વાર એક્સપ્લેન કર્યું છે કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ એક સારો અને એક પ્રબળ રિડક્શન કરતા છે, બરાબર. તો એક સારો રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે. જ્યારે મેટલનું એક્સટ્રેક્શન કરવાનું હોય ત્યારે ચોક્કસથી યુઝ કરી શકાય છે, બરાબર છે. ચાલો, હવે નોર્મલી આપણે એ જોઈએ કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ જે છે, બરાબર છે, એક સારો રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે. તો એની સાથે બીજું શું કહી શકાય? ચાલો એ પણ સમજાવી દો કે એ જ્યારે એક રિડ્યુસિંગ એજન્ટ તરીકે વર્તવા માટે પ્રિપેર કરવામાં આવતો હોય, મતલબ બનાવવામાં આવતો હોય, ત્યારે નોર્મલી કેવી રીતે બને? તો તમે જોઈ ગયા હશો 12થના 6th લેશનમાં કે પહેલાં તો કોલસાનું દહન કરે તો CO2 ગેસ ઉત્પન્ન થાય. આ CO2 ગેસ છે, બરાબર છે, એ આમ ભઠ્ઠીમાં ઉપર જતો હોય, તે રસ્તામાં એને કોણ મળે? કાર્બન મળે. કાર્બન સાથે ફરી પાછી પ્રોસેસ કરે હાયર ટેમ્પરેચર. તે પ્રોસેસ થઈને બની જાય 2 મોલ્સ ઓફ કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને પછી એઝ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ વર્ક કરી શકે, બરાબર છે. તો પ્રોપર ધ્યાન આપવું કે CO2 છે એ કોઈ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ નથી, બિલકુલ નહીં. પણ એ જ્યારે ભઠ્ઠીમાં ઉપર જતો હોય ત્યારે રસ્તામાં એને કોણ મળે? કાર્બન મળે. તે કાર્બન અરે એ પ્રોસેસ કરે હાયર ટેમ્પરેચર એને શું બનાવી નાખે? કાર્બન મોનોક્સાઇડ. તો કાર્બન મોનોક્સાઇડની બનાવટ કહી શકો, મતલબ કાર્બન કઈ રીતે જનરેટ થાય છે, પ્રોડ્યુસ થાય છે, આપણે એ જોઈએ છે. કાર્બન મોનોક્સાઇડ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ રિએક્શન અહીંયા જ આપી દીધી કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડની કાર્બન સાથે પ્રોસેસ કરાવો એટ હાયર ટેમ્પરેચર તો તમને કાર્બન મોનોક્સાઇડ મળી શકે. ચાલો, સેકન્ડ પ્રોસેસ તમે ડાયરેક્ટલી કાર્બનનું દહન કરાવી શકો. કાર્બન સોલિડ, બટ ક્યારે? કે જ્યારે અપૂર્ણ દહન કરાવો, બરાબર. ટેમ્પરેચર હાઈ છે પણ કેવું દહન કરાવવાનું? અપૂર્ણ દહન. ઇનકેસ તમે અપૂર્ણ દહન કરાવો છો તો તમને મળી જશે કાર્બન મોનોક્સાઇડ ગેસ, બરાબર. અને આનો તમને ખાસ ખ્યાલ હશે કે જ્યારે વાહનો છે, બરાબર છે, એમાં જે ફ્યુઅલ છે, ફોસિલ ફ્યુઅલ,
એનું અપૂર્ણ દહન થાય તો એમાંથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ એઝ અ પોલ્યુટન્ટ તરીકે બહાર આવે છે, બરાબર છે. એટલે એન્જિનની ક્ષમતા માનો ને કે સારી ના કહી શકાય, બરાબર. ચાલો, ત્રીજા નંબરની રિએક્શન કે જેનાથી શું પ્રોડ્યુસ થાય, કાર્બન મોનોક્સાઇડ, અને એ છે HCOOH, મતલબ ફોર્મિક એસિડ. યાદ છે ને, ફોર્મિક એસિડ જે છે એની પ્રોસેસ કરાવવાની છે. ક્યારે? 373 કેલ્વિન ટેમ્પરેચરે સાંદ્ર H2SO4 સાથે પ્રક્રિયા. જો તમે ફોર્મિક એસિડની સાંદ્ર H2SO4 સાથે હાયર ટેમ્પરેચરે પ્રોસેસ કરાવો ને તો એમાંથી તમને મળી જાય કાર્બન મોનોક્સાઇડ ગેસ પ્લસ બીજું મળશે H2O લિક્વિડ, બરાબર. તો ફોર્મિક એસિડની 373 કેલ્વિન ટેમ્પરેચરે સાંદ્ર H2SO4 સાથેની પ્રક્રિયાથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ મળી શકે છે. ઓકે, ચાલો ફોર્થ પ્રોસેસ જોઈએ. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એસિડ છે, ધ્યાન આપવું, 12થમાં લેબમાં જોશો, બરાબર. H2C2O4. H2C2O4 સોલિડ પણ મળી શકે, એક્વિયસ ફોર્મમાં પણ પોસિબલ છે. આપણે એક્વિયસ લઈશું અહીંયા. તો આ જે એસિડ છે ને H2C2O4, બરાબર છે, એ એસિડનું નામ જે છે એ નામ શું આપી શકાય? તો એસિડનું નામ જે છે આવશે, 1 મિનિટ, ચાલો, એ એસિડ જે છે એનું નામ હમણાં તમને કહું, બરાબર છે, માઇન્ડમાં નથી આવતું. એ જે એસિડ છે એની સાંદ્ર H2SO4 સાથે તમે પ્રોસેસ કરાવો, બરાબર છે, તો આમાંથી વોટર મોલેક્યુલ દૂર થઈ અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ મળે. -H2O થશે, એમાંથી બનશે કાર્બન મોનોક્સાઇડ ગેસ પ્લસ બનશે CO2 ગેસ, બરાબર છે. તો આ જે એસિડ છે, બરાબર, એ એસિડ યાદ રાખવું. સ્ટ્રક્ચર તમને કહી દઉં. સ્ટ્રક્ચરમાં આવશે COOH બોન્ડ COOH, બરાબર. બહુ સિમ્પલ નેમ છે, બટ ખબર નહીં, હમણાં યાદ આવશે એટલે તરત એનું નામ કહું. ઓકે, ચાલો, 5th નંબરનું ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે બનાવટ. આ જે પ્રોસેસ જોવો છો, નોટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ પ્રોસેસ, બરાબર, લેબમાં પોસિબલ છે. કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસીસ. ઓકે, ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે કઈ રીતે ફોર્મ થાય કાર્બન મોનોક્સાઇડ? ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે કાર્બન મોનોક્સાઇડ જરૂર પડે. ભાઈ ઘણા થતું હશે કે ભાઈ આ તો પોલ્યુટિંગ એજન્ટ છે, આની શું જરૂર છે, શું કામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ પર બનાવે છે, બરાબર. પણ ઘણી બધી જગ્યાએ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ પર એનો યુઝ થાય છે. લાઈક તમે મોન્ડ કાર્બોનિલ પદ્ધતિ જોઈ ગયા હશો, નિકલના શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ, બરાબર. બહુ સારું રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે, તો પ્રોડ્યુસ તો કરવો પડશે ને, બરાબર છે. તો ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે કઈ રીતે કાર્બન મોનોક્સાઇડ ફોર્મ થાય? તો કોક લેવામાં આવે. 10મામાં કોક આવી ગયું છે, બરાબર છે. કાર્બન સોલિડ, કોક કાર્બનનું જ ફોર્મ છે. એની H2O ગેસ, H2O ગેસ એટલે પાણીની વરાળ, જેને ઇંગ્લિશમાં સ્ટીમ કહેવાય, બરાબર. સ્ટીમ સાથે હાયર ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ, એટલે કે 1273 કેલ્વિન ટેમ્પરેચરે, બરાબર, હાયર ટેમ્પરેચરે પ્રોસેસ કરો એટલે એમાંથી બનશે CO ગેસ પ્લસ H2 ગેસનું મિશ્રણ. CO પ્લસ H2 ગેસનું જે મિશ્રણ છે ને એનું નામ છે જળવાયુ, બરાબર. જળવાયુ જે છે એનું બીજું નામ છે સંશ્લેષિત વાયુ. આ મેં અગાઉ પણ એક્સપ્લેન કરેલું છે કે જળવાયુ કે સંશ્લેષિત વાયુ જે છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ પર એઝ અ ફ્યુઅલ યુઝ થાય છે, બરાબર છે. ચાલો આગળ જોઈએ. સંતુલન, યસ, સંતુલન બાકી છે. સંતુલનમાં H2CO છે જ, બરાબર. દેર ઇઝ નો એની રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ સંતુલન. આગળ જોઈએ પ્રોડ્યુસિંગ વાયુ. તો કે પ્રોડ્યુસિંગ વાયુ જે છે, બરાબર છે, આની હેલ્પથી જ મતલબ એના જેવું જ છે, અને એમાં પણ કાર્બન મોનોક્સાઇડ આવશે. તો આપણે એની પણ બનાવટ જોઈએ કે કાર્બન સોલિડ એટલે કે કોક જે છે એની N2 ગેસ પ્લસ O2 ગેસ સાથે પ્રોસેસ. આ પ્રોસેસ આઈ થિંક આપણે અગાઉના વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈ ગયા છીએ, બરાબર છે, એ જ છે. તો આ બંને વચ્ચે 1273 કેલ્વિન ટેમ્પરેચરે પ્રોસેસ થાય એટલે એમાંથી બનશે CO ગેસ પ્લસ H2 નહીં હોય પણ કયો હશે, N2 ગેસ. તો આ બંનેનું જે મિશ્રણ મળે છે એ મિશ્રણને કહેવામાં આવે છે ઉત્પાદક વાયુ. ઉત્પાદક વાયુ, બરાબર છે. તો ઉત્પાદક વાયુ જે છે
રેડી, એ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ પર એક સારો ફ્યુઅલ છે, બરાબર છે, મતલબ ઇંધણ તરીકે યુઝ થાય છે જ્યારે પણ જરૂર પડે. ચાલો, આમાં એક રેશિયો યાદ રાખવો પડશે, 2:4 રેશિયો, બરાબર, 2:4 એ રેશિયો તમારે યાદ રાખવો પડશે. સંતુલન નોર્મલી આવે નહીં થાય, બટ આ રેશિયા વાઇઝ તમારે યાદ રાખવું પડશે, કારણ કે નોર્મલી એ જ પ્રિફર કરાય છે ને, એવી રીતે એટલા રેશિયામાં એ પ્રોડ્યુસ થાય છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ પર, બરાબર. તો અહીંયા 4 આવશે અને અહીંયા કેટલા આવશે? તો 2 આવશે. ઓકે, તો આ જે છે એ ઉત્પાદક વાયુ છે. બંનેનું તમે કોમન એવું કહી શકો કે બંને ક્યાં યુઝ થાય છે? તો મેં કીધું કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ પર ફ્યુઅલ તરીકે વપરાય છે, બરાબર. એટલે કઈ રીતે? તો આપણે અહીંયા જોઈએ. ચાલો, એવું તમે કહી શકો, જળવાયુ પ્લસ એટલે અને ઉત્પાદક વાયુ બંને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે બળતણ તરીકે વપરાય છે. ઓકે, ચાલો, આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી. અને આ આપણે એટલા માટે જોઈએ છે કારણ કે આપણે કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એની બનાવટ જોઈએ છે, તો અંદર કાર્બન મોનોક્સાઇડ આવે જ છે, બરાબર છે, એટલા માટે આપણે આ જોયું. રેડી, ચાલો આગળ જોઈએ કે બીજી કઈ રીતે કાર્બન મોનોક્સાઇડ જે છે એને ફોર્મ કરી શકાય. બીજી બનાવટ જોઈએ કાર્બન મોનોક્સાઇડની. ચાલો, એના પછીની બનાવટ છે કે ઇનકેસ આપણી પાસે CO2 ગેસ છે, બરાબર, એની આપણે પ્રોસેસ કરીએ H2 ગેસ સાથે, બરાબર, તો એમાંથી આપણને મળશે CO + H2O. કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે વોટરમાં, બરાબર, ઓછો સોલ્યુબલ છે, સ્પેરિંગલી સોલ્યુબલ છે, એટલે તમે એને મેળવી શકો કાર્બન મોનોક્સાઇડને, બરાબર. ચાલો, બીજી કઈ રીતે મેળવી શકાય? તો K4FeCN6 એની પ્રોસેસ આપણે કરીએ સાંદ્ર H2SO4 + H2O સાથે એટ હાયર ટેમ્પરેચર, બરાબર. તો પ્રોસેસ થઈ અને એમાંથી શું બનશે? તો K2SO4 + FeSO4 + NH4 twice SO4 એમોનિયમ સલ્ફેટ પ્લસ જે લાસ્ટમાં બને ને કાર્બન મોનોક્સાઇડ બને છે, બરાબર. તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ જે ફોર્મ થાય, બરાબર, એ અહીંયા આ એટલી બધી ઉપયોગી મેથડ નથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ ફોર્મ કરવા માટેની, બરાબર છે. એટલે લેબમાં ઇનકેસ આ પ્રોસેસ કરવામાં આવતી હોય ત્યારે બાય પ્રોડક્ટ તરીકે કાર્બન મોનોક્સાઇડ મળી શકે, બાકી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ પર અને લેબમાં એટલી યુઝ નથી થતી. આનું સંતુલન કરવું હોય તો તમારે રેડોક્સ પ્રોસેસની જે મેથડ છે સંતુલનની, બરાબર, એનો યુઝ કરવો પડે. તો એ તમે જાતે પણ ટ્રાય કરી શકો. ન આવડે, બરાબર છે, તો તમે મેસેજ કરીને પૂછશો, આપણે આખી પ્રોસેસ જોશું. અહીંયા હું ડાયરેક્ટ સંતુલન દર્શાવું છું. આ 6 યુઝ થશે, 6 સાંદ્ર H2SO4, 6 મોલ્સ ઓફ H2O, બરાબર, 2 મોલ્સ ઓફ K2SO4, FeSO4 1 મોલ આવશે, 3 મોલ એમોનિયમ સલ્ફેટ અને 6 મોલ કાર્બન મોનોક્સાઇડ પ્રોડ્યુસ થશે, બરાબર છે. એટલે ઘણી બધી એવી પ્રોસેસીસ છે કે જેમાં કાર્બન મોનોક્સાઇડ એઝ બાય પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થઈ શકે, બરાબર. તો કે બધી આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ પર કે લેબમાં યુઝ ના કરી શકીએ. ચાલો, આગળની પ્રોસેસ છે હાઇડ્રોજન સાયનાઇડ. આઈ થિંક તમે હાઇડ્રોજન સાયનાઇડ જોઈ ગયા હશો, HCN, બરાબર છે. એની પ્રોસેસ 2 મોલ્સ ઓફ H2O સાથે કરવામાં આવે, મતલબ પાણી સાથે એની પ્રોસેસ. રેડી, તો એમાંથી બનશે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફોર્મિક એસિડ, HCOOH, ફોર્મિક એસિડ પ્લસ ફોર્મ થશે અમોનિયા NH3. સંતુલન કરશો, બરાબર છે. તો સંતુલનમાં અહીંયા 2 મોલ્સ ઓફ ઉત્પન્ન થશે એમોનિયા. સંતુલન કરીએ, જુઓ, 2 દુ 4 હાઇડ્રોજન, 3 દુ 6, 6 ને 2 8, બરાબર. 2 ઓક્સિજન છે, અહીંયા તો છે જ. ઓકે, કાર્બનની સંખ્યા 1 છે, અહીંયા પણ 1 છે, નાઇટ્રોજન 2 છે, તો અહીંયા 2 કરવા પડશે, બરાબર. 2 દુ 4 ને 2 6, તો 3 દુ 6 ને 2 8. રેડી, તો નોટ પોસિબલ, એટલે અહીંયા 2 કરવા પડશે, બરાબર. ત્યાં આપણે 2 કરીશું તો ઓક્સિજનની સંખ્યા ટોટલ 4 થશે, તો અહીંયા 4 કરવા પડશે. હાઇડ્રોજન 4 દુ 8, 8 ને 2 10, તો અહીંયા થશે 3 દુ 6, 6 ને 2 8, તો પણ પોસિબલ નહીં થાય. 2 ને 2 4,
6 4 10 થઈ ગયું રેડી. ચાલો આજે એમોનિયા પ્રોડ્યુસ થાય એટલે અહીંયા તમે એવું જોશો કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ મેં કોઈ પણ જગ્યાએ દર્શાવ્યો નથી, બરાબર. પણ આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર ડાયરેક્ટલી તમને કાર્બન મોનોક્સાઇડ બિલકુલ નહીં મળે. એમોનિયા ફોર્મ થશે. એમોનિયા જે છે એ સાંદ્ર H2SO4 વડે H2SO4 વડે એબ્સોર્બ થાય છે, એના વડે શોષાય છે. ઓકે. અને આ જે ફોર્મિક એસિડ છે HCOOH, એને હવે જો ગરમ કરવામાં આવે તો બનશે H2O + CO. તો એવી રીતે તમને CO ગેસ મળી શકે, કાર્બન મોનોક્સાઇડ, બરાબર. ડાયરેક્ટલી નહીં મળે, મતલબ 2 સ્ટેપ રિએક્શન છે. એક સ્ટેપમાં કાર્બન મોનોક્સાઇડ પોસિબલ નથી. ચાલો આગળની પ્રોસેસ જોઈએ. કાર્બન રિડક્શન કરતા તરીકે વપરાય ત્યારે આડ પેદાશ તરીકે કાર્બન મોનોક્સાઇડ મળે. બહુ સીધી વાત છે કે કાર્બન જે છે એ તમે રિડ્યુસિંગ એજન્ટ તરીકે વાપરો છો. કાર્બન રિડક્શન કરતા તરીકે વપરાય ત્યારે કાર્બન મોનોક્સાઇડ આડ પેદાશ તરીકે મળે છે. હવે કઈ રીતે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ઇનકેસ તમે પ્રોસેસ કરો છો FeO સોલિડની, આઈ થિંક આ પ્રોસેસ તમે જોઈએ. કાર્બન એઝ એન રિડ્યુસિંગ એજન્ટ બહુ હાઈ ટેમ્પરેચરે યુઝ કરશો તો Fe ઉત્પન્ન થશે, પ્લસ કયો ગેસ બનવાનો છે? CO ગેસ. તો CO ગેસ જે ઉત્પન્ન થાય એ પોતે પણ એક રિડ્યુસિંગ એજન્ટ છે, બરાબર છે, અને પોતે પણ યુઝ થશે. રેડી. તો કાર્બન મોનોક્સાઇડના ફોર્મેશનની આટલી પ્રોસેસીસ છે, બરાબર છે. હવે પછી આપણે એના ગુણધર્મો પ્લસ એના યુઝીસ એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈશું, બરાબર. ચાલો.